when a problem is properly specified to completely define a problem, proper proper specification of boundary conditions is very important. Proper specification of boundary conditions is very important. Incorrect boundary conditions will lead to incorrect results. The proper boundary conditions is very important because incorrect boundary conditions will lead to incorrect results. So proper boundary conditions is a must. Proper boundary conditions is a must for obtaining our desired correct result. However, sometimes boundary conditions may be over specified or under specified. Sometimes boundary conditions may be over specified or under specified. Over specification occurs when more boundary conditions are specified than necessary, and all conditions cannot hold at the same time. Over specification occurs when more boundary conditions are given than necessary, and not all boundary conditions cannot hold at the same time. That is over specification. More boundary conditions than necessary is over specification. Under specification occurs when less boundary conditions or incomplete boundary conditions is specified, or there are some boundaries for which no condition is at all specified. There are under specification less number of boundary conditions than are necessary, or in the same boundary, that is less number, not less number. All the boundary conditions are defined but incomplete. Incomplete. For example, you have given this velocity inlet boundary conditions, but since the real fluid flow is turbulent flow, so in velocity inlet type boundary conditions, you only provided the velocity, only provided the velocities, but you did not provide the turbulent quantities. So this boundary condition specification is incomplete. Incomplete. So boundary conditions may be incomplete, or there might be less number of specification or boundary condition given than the actual number of boundaries. That is under specification. Almost all the commercially available CFD softwares, CFD packages, have the mechanism to perform under specification of the boundaries, under specification of the boundaries. যে কোনো একটা বাউন্ডারির যদি কিছু একটা ভ্যালু ট্যালু না দেওয়া থাকে, ইনকমপ্লিট থাকে, তাহলে কমার্শিয়াল কোডগুলো সেগুলো জিজ্ঞেস করে যে এইটার ভ্যালুটা স্পেসিফাই করা হয় নাই, এই ভ্যালুটা দিতে হবে। ওভার স্পেসিফিকেশনও স্মার্ট প্যাকেজ যেগুলো আছে তারা বলে যে দেয়ার আর মোর ভ্যালুজ দেন নেসেসারি। সো মানে অ্যাসিউমিং দিস, মানে কোন একটা ধরে নিয়ে করতে পারে, অথবা ইউজারের কাছ থেকে অপশন চাইতে পারে যে মানে সে কোন ভ্যালুটা নিয়ে ক্যালকুলেশনটা করবে। সো ওভার স্পেসিফিকেশন অথবা আন্ডার স্পেসিফিকেশন হলে মডার্ন সিএফডি প্যাকেজেস ক্যান ডিটেক্ট and can ask for corrections.
আচ্ছা, আমরা কতদিন যে বাউন্ডারি কন্ডিশনস গুলো দেখেছি, আমরা কতদিন দেখেছি বাউন্ডারি কন্ডিশনস এর মধ্যে the most famous one most মানে always there will be wall conditions, তাই না? Wall conditions. So this is a must have uh, boundary condition in a CFD model. ঠিক আছে, ওয়াল। তাহলে ওয়ালের এটা বলেছিলাম যে ওয়ালের এটা বলা ছিল যে once we set a boundary condition as wall, subsequently the fluent software assumes a no slip condition at the wall. No slip condition at the wall মানে হলো গিয়ে just at the wall the fluid velocity is zero, zero, এবং just at the wall the fluid temperature is T1, T1, the fluid temperature is T1. তাহলে যখন আমি বলতেছি ওয়াল মানে হলো গিয়ে এখানে আমি ফ্লুইডের ভেলোসিটি এবং টেম্পারেচার দুটোই জানি। ভেলোসিটি হলো গিয়ে নো স্লিপ কন্ডিশন, দ্যাট ইজ জিরো, আর টেম্পারেচার হলো গিয়ে ওয়ালের টেম্পারেচার। তাহলে এটা হলো একটা ওয়াল, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ওয়াল। সেকেন্ড আমরা বলেছি, এবং এগুলো হলো গিয়ে দেখতেছি আমরা ডিরিক্লে কন্ডিশন, তাই না? কনস্ট্যান্ট ভ্যালু দেওয়া আছে। আচ্ছা, এরপর একটা দেখেছিলাম হলো গিয়ে নেক্সট ইম্পর্টেন্ট হলো গিয়ে ভেলোসিটি ইনলেট, ভেলোসিটি ইনলেট সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মানে মোস্ট frequently used boundary condition. This is intended for incompressible flows. Incompressible flow, it can lead to non-critical results, so it not recommended for compressible flow. This is very much recommended for incompressible flows. এই velocity inlet দিলে আমাদের কি দিতে হবে? velocity inlet দিলে আমাদেরকে velocity-টা বলতে হবে, velocity-টা বলতে হবে। 2D হলে XY কম্পোনেন্ট, 3D হলে XYZ কম্পোনেন্ট, এভাবে কমপ্লিট velocity-টা বলতে হবে। এবং যেহেতু আমরা রিয়েল ফ্লোতে টার্বুলেন্ট ইকুয়েশন ইউজ করবো, মানে মডেলিং ইকুয়েশন, সো আমাদেরকে টার্বুলেন্ট ওই ফ্লাকচুয়েটিং কম্পোনেন্ট গুলো আমাদেরকে এখানে দিতে হবে ভেলোসিটি ইনলেট কন্ডিশন। থার্ড হলো গিয়ে থার্ড ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট হলো গিয়ে প্রেসার আউটলেট বাউন্ডারি কন্ডিশন। প্রেসার আউটলেট বাউন্ডারি কন্ডিশন। তাহলে এখানে আমরা বলে দিচ্ছি যে এটা একটা মানে আউটলেট কন্ডিশন, প্রেসার ভেলোসিটি ইনলেট, প্রেসার আউটলেট কন্ডিশন। এটাও ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজড বাউন্ডারি কন্ডিশন ইন ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো। প্রেসার আউটলেট হলো কি, যে আমরা বলে দিচ্ছি যে এই আউটলেটের তোমার এই মডেলের আউটলেটের প্রেসারটা বলে দিচ্ছি যে প্রেসারটা কত হবে, প্রেসারটা কত বলে। সবচেয়ে সহজ হলে গিয়ে বলে দেওয়া যে আউটলেট প্রেসার ইজ অ্যাটমসফেরিক, দ্যাট ইজ গেজ প্রেসার, আউটলেট গেজ প্রেসার ইজ জিরো। সবচেয়ে সহজ হলো এটা আউটলেট বাউন্ডারি কন্ডিশন। অথবা মানে প্রেসার আউটলেট বাউন্ডারি মানে হলো কি আমরা যে কোনো প্রেসার এখানে স্পেসিফাই করতে পারি। তাহলে প্রেসার আউটলেট প্রেসারটা বলে দিতে হবে। এরপরে আরো কিছু বাউন্ডারি কন্ডিশন আমরা দেখেছিলাম, যে যেমন হলো গিয়ে এরপরে দেখেছি হলো গিয়ে
সিমেট্রি, হ্যাঁ, সিমেট্রি বাউন্ডারি কন্ডিশন। সিমেট্রি হলো গিয়ে যে ইউজ টু রিডিউস কম্পিটিশনাল এফোর্ট ইন প্রবলেম। আমরা যদি দেখি যে কোন একটা প্লেনের পরে, মানে ওই অবজেক্টের কোন একটা প্লেনের পরে গিয়ে আসলে ভেলোসিটি বা প্রেসার আর চেঞ্জ হচ্ছে না, তাহলে আমরা ওই ওয়ালটাকে সিমেট্রি, মানে ওই বাউন্ডারিটাকে সিমেট্রি ধরে আমরা ওই মডেলটার সাইজটা রিডিউস করে দিই। হ্যাঁ, বাট কম্পিটিশনাল ডোমেইনের, মানে আমরা অনেকগুলো কম্পিটিশনাল ডোমেইন নিলাম, কিন্তু দেখতেছি যে কম্পিটিশনাল ডোমেইনের কোনো একটা জায়গার পরে আর কোনো চেঞ্জ নাই, তাহলে আমরা ওই ওই কম্পিটিশনাল ডোমেইনের ওই এজটাকে আমরা সিমেট্রি ধরে আগাতে পারি। এবং সিমেট্রির সুবিধা হলো গিয়ে নো ইনপুটস আর রিকোয়ার্ড। জাস্ট আমরা যদি সিমেট্রি বলে দিই, উই সেভ হিউজ কম্পিটিশনাল রিসোর্সেস, মানে আমাদের টাইম এবং গ্রিড সেভ হচ্ছে, প্লাস আমাদের কোনো ইনপুট লাগতেছে না। সিমেট্রি, হ্যাঁ, সিমেট্রি মানে যেটার পরে, সিমেট্রি হলো গিয়ে যে এই বাউন্ডারিটার পরে, মানে বিয়ন্ড দ্যাট বাউন্ডারি দ্য প্রপার্টিজ, মানে দ্য আননোন প্রপার্টিজ ডু নট চেঞ্জ। হ্যাঁ, বিয়ন্ড দ্যাট বাউন্ডারি দ্য আননোন প্রপার্টিজ ডু নট চেঞ্জ। এটা হতে পারে অবজেক্টের নিজের বাউন্ডারি, অথবা অবজেক্টের সারাউন্ডিংস, যে মানে কম্পিটিশনাল ডোমেইন, এই ডোমেইনের বাউন্ডারি হতে পারে সিমেট্রি। তারপরে বলেছিলাম পিরিয়ডিক বাউন্ডারিজ। হ্যাঁ, পিরিয়ডিক বাউন্ডারিজ এই যে দু ধরনের হতে পারে। তোমার এটা হলো গিয়ে, যেমন এটা হলো ট্রান্সলেশনালি পিরিয়ডিক, আর এই তোমার যেমন ট্রান্সলেশনাল পিরিয়ডিক না, আচ্ছা, এই যে রোটেশনালি পিরিয়ডিক। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ আমাদের হতে পারে পাম্প, ফ্যান, ব্লোয়ার, কম্প্রেসার, হ্যাঁ, টারবাইন, প্রোপেলার, এইগুলোতে আমরা রোটেশনালি পিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশন ইউজ করতে পারি। আর এটা হলো ট্রান্সলেশনাল পিরিয়ড, এটা হলো রোটেশনাল পিরিয়ড। রোটেশনাল পিরিয়ড, তাহলে পিরিয়ডিক বাউন্ডারি সিমেট্রি আমরা ইউজ করতেছি হলো গিয়ে, যে যেখানে মানে তোমার সাধারণত দুই ভাগ করতে অ্যাকচুয়ালি দুই ভাগ করতে, যে একটা আর একটা মেরুদণ্ড। কিন্তু এখানে হলো গিয়ে অনেকগুলো ভাগের একটা অংশ নিয়ে আমরা এইটুকু নিয়ে আমরা অ্যানালিসিস করবো। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু এই যে 1 2 3 4 ধরো 9টা আছে, কিন্তু আমরা এই যে একটা টিউব নিয়ে অ্যানালিসিস করবো করে, এই দুই পাশে যদি পিরিয়ডিক থাকে, তাহলে ধরে নেবো এই টিউবের এই পাশেও একই অবস্থা, এই টিউবের এই পাশে একই অবস্থা। দ্যাট ইজ পিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশন। পিরিয়ডিক বাউন্ডারি কন্ডিশনে periodic boundary condition again no input is required. তারপর হলো অ্যাক্সিস বাউন্ডারি কন্ডিশন। হ্যাঁ, এই যে অ্যাক্সিস বাউন্ডারি কন্ডিশন, used at the center line of a axis symmetric grid। মানে এই গ্রিডটা আমি জানি যে এই অ্যাক্সিসের নিচে এবং উপরে একই হবে, মানে সিমেট্রির মতো, অ্যাক্সিস সিমেট্রি, মানে ওই সিমেট্রি আর অ্যাক্সিস সিমেট্রি মানে দুটো মোটামুটি মানে কাছাকাছি। হ্যাঁ, অ্যাক্সিস সিমেট্রি হলো গিয়ে শুধু অ্যাক্সিসটা নিয়ে ডিল করবে, অ্যাক্সিস সিমেট্রি। আর সিমেট্রি হলো গিয়ে যে কোনো বাউন্ডারি নিয়ে ডিল করবে। সিমেট্রি গেল। আচ্ছা, এরপরে কিছু মানে লেস ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজড যে বাউন্ডারি কন্ডিশনস গুলো আছে, সেগুলোর গত ক্লাসে আমি শুধু নামগুলো বলছি। যেমন তোমার এটা এই দুটো নট ইয়ে মানে এটা ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ করা হয়, বাট দিস আর কম্প্রেসিবল। আমরা যেহেতু তোমার যেটা ও আরেকটা
আরেকটা ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজড কন্ডিশন আছে এখানে, সেটা অবশ্য গতদিন বলছি, কিন্তু আবার আজকে একটু তোমাদের একটু মনে করিয়ে দিই। সেটা হলো আউটফ্লো বাউন্ডারি কন্ডিশন। হ্যাঁ, আউটফ্লো বাউন্ডারি কন্ডিশন। আউটফ্লো বাউন্ডারি কন্ডিশনে কি হবে, যে আমরা আউটফ্লো কন্ডিশনটা জানি না। হ্যাঁ, জানি না। সো আউটফ্লো বাউন্ডারি কন্ডিশন মানে হলো কি, আমি আউটফ্লো কন্ডিশনটা জানি না, আমি বলে দিতাম আউটফ্লো। তো ইউ ক্যালকুলেট, তাহলে প্রোগ্রাম কি সফটওয়্যার করবে কি, এটা আউটফ্লোটা ক্যালকুলেট করবে হলো কি, যে ধরে নেবে যে আউটফ্লো বাউন্ডারি কন্ডিশনে তোমার সবগুলো এই প্রপার্টিজ গুলো, all properties are outflow boundary condition say all properties gradient of all properties to the মানে outlet is zero, মানে that is outlet wall এর পরে property no এই যে outflow boundary condition um, when the flow velocity and pressure are not known prior to the solution. So outflow boundary condition is used. The solver assumes a zero normal gradient of all flow variables, all flow variables except pressure. তাহলে সে ওইভাবে জিরো ইয়ে ধরে ক্যালকুলেশন করে আউটফ্লো বাউন্ডারি কন্ডিশন। উই ডোন্ট নিড টু প্রোভাইড এনি ভ্যালুস। এরপরে কম্প্রেসিবল ফ্লোর ক্ষেত্রে এই দুটা, হ্যাঁ, এই দুটা ইয়ে খুব ইউজ হয়। দ্যাট ইজ কম্প্রেসিবল ফ্লোর ক্ষেত্রে ভেলোসিটি ইনলেট, হ্যাঁ, ভেলোসিটি ইনলেট টাইপ বাউন্ডারি কন্ডিশনটা তোমার খুব বেশি একটা কম্প্রেসিবল ফ্লোর ক্ষেত্রে যে বলে যে আনরিয়ালিস্টিক আনফিজিক্যাল ইয়ে দেয়। সো কম্প্রেসিবল ফ্লোর ক্ষেত্রে এটা বেশি পপুলার। হ্যাঁ, মাস ফ্লো ইনলেট, মাস ফ্লো ইনলেট used in compressible flows. So এখানে তোমাকে এই মাস ফ্লোটা বলতে হবে, মাস ফ্লোটা বলতে হবে। তারপরে কম্প্রেসিবল ফ্লোর ক্ষেত্রে আরেকটা হলো কি প্রেসার ফার ফিল, হ্যাঁ, এটা ইউজ করা হয়। That is used to model free stream compressible flow at infinity. That is এটা এই কন্ডিশনটা হলো গিয়ে ইনকম্প্রেসিবল ফ্লোর ক্ষেত্রে যে সিমেট্রি কন্ডিশন, আর কম্প্রেসিবল ফ্লোর ক্ষেত্রে প্রেসার ফার ফিল্ড কন্ডিশন মোটামুটি কাছাকাছি। হ্যাঁ, প্রেসার ফার ফিল্ড ইনকম্প্রেসিবল ফ্লোর ক্ষেত্রে সিমেট্রি, আর কম্প্রেসিবল ফ্লোর ক্ষেত্রে প্রেসার ফার ফিল্ড মোটামুটি একই রকম। হ্যাঁ, used to model free stream flow at infinity, that is where static conditions exist, মানে তারপরে গিয়ে আর চেঞ্জ হচ্ছে, হ্যাঁ, চেঞ্জ হচ্ছে। প্রেসার ফার ফিল্ডে যে তোমাকে কিছু বলতে হবে না, সে ওই ফ্রি স্ট্রিম ব্যাক নাম্বার, মানে তুমি একটা যে ফ্লোর যে ব্যাক নাম্বার দিবে যেখানে মাস ফ্লো ইনলেটে, সেটা থেকে সে ক্যালকুলেট করে। এছাড়া তোমার ফ্যান টাইপ হতে পারে, হ্যাঁ, ফ্যান টাইপ বাউন্ডারি কন্ডিশন হতে পারে। ফ্যান টাইপ বাউন্ডারি কন্ডিশন কি, যে তোমার ফ্লোর কোথাও একটা ফ্যান আছে, হ্যাঁ, ফ্যান আছে, তুমি তো ফ্লোরটাকে সিমুলেট করবা বা এই চ্যানেলটাকে সিমুলেট করবা, তুমি তো আবার ফ্যানটাকেও আলাদাভাবে ডিজাইন করতে যাও, তাহলে ইউর সিস্টেম বিকামস কমপ্লিকেটেড। হ্যাঁ, তুমি একটা চ্যানেল ফ্লো, তুমি একটা চ্যানেল ফ্লো সিমুলেট করতেছো, হ্যাঁ, চ্যানেল ফ্লো সিমুলেট করতেছো। তো এই চ্যানেলের কোথাও একটা ব্লোয়ার বা ফ্যান আছে, তুমি যদি এখন এই চ্যানেলটা ফ্লোটা সিমুলেট করতে গিয়ে এখন এই ফ্যানের জিওমেট্রি নিয়ে মাথা ঘামাও, তাহলে তো এটা তোমার ঠিক চ্যানেল ফ্লো হলো না। তুমি আলাদাভাবে একটা ফ্যান ডিজাইন নিয়ে তুমি সিএফটি করতে পারো, কিন্তু এই চ্যানেলের মধ্যে একটা ফ্যান আছে বা আরো ফ্যান আছে, 10টা ফ্যান আছে, এই 10টা ফ্যান নিয়ে তুমি মানে 10টা ফ্যানে তুমি ফোকাস করলে কিন্তু তোমার আসলে এই চ্যানেল ফ্লো ফোকাসটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো তুমি যেটা করতে পারো, যে তুমি এই চ্যানেলটাতে ইউ ইউ কিপ ইউর ফোকাস, হ্যাঁ, ইউ কিপ ইউর ফোকাস, বাট এই যে 8টা 10টা ফ্যান আছে, এই প্রত্যেকটা ফ্যানের এই বাউন্ডারি কন্ডিশন তুমি দিয়ে দিলা, যে ফ্যান, হ্যাঁ, ফ্যান, ফ্যান বাউন্ডারি কন্ডিশন, এক্সস্ট ফ্যান বা ইনলেট ফ্যান, ইনটেক ফ্যান, তুমি একটা বাউন্ডারি কন্ডিশন দিয়ে দিলে। তাহলে এইভাবে বাউন্ডারি কন্ডিশন দিলে তুমি ওই ফ্যানের ডিজাইন থেকে বেঁচে গেলা। দ্যাট ইজ ইউ আর গিভিং ইউর এমফাসিস অন দি চ্যানেল ফ্লো। তাহলে এরকম ফ্যান, ফ্যান মানে এক্সস্ট ফ্যান, ইনটেক ফ্যান বা এক্সস্ট ভেন্ট, ইনটেক ভেন্ট, ভেন্টিলেশন, ভেন্টিলেশন, তোমার চ্যানেলের কোথাও একটা
ভেন্টিলেশন আছে, তাহলে এই যে ভেন্টিলেশন, ইনলেট ভেন্ট, দ্যাট ইজ these are used to simulate the মানে intermediate devices inside the flow, intermediate devices. Determining turbulent parameters. তো তুমি তো যেহেতু রিয়াল ফ্লোতে টার্বুলেন্ট ইকুয়েশন ইউজ করবাই, সো তোমাকে এই টার্বুলেন্ট প্যারামিটার গুলো দিতে হবে। টার্বুলেন্ট প্যারামিটার গুলো দিতে হবে তোমার ইনলেটে অথবা এট এ ফার ফিল্ড বাউন্ডারি, যে তুমি ফার মানে ইয়েতে ইনকম্প্রেসিবলে দিবা ইনলেটে, আর তোমার কম্প্রেসিবলে ফার ফিল্ড বাউন্ডারিতে তোমার টার্বুলেন্টের এগুলো দিতে হবে। টার্বুলেন্ট প্যারামিটারস গুলো হতে পারে, এরকম হতে পারে দুটো প্যারামিটার, টার্বুলেন্ট কিনেটিক এনার্জি কে এন্ড ডিসিপেশন রেট এপসিলন। এটা হলো কে এপসিলন মডেল। হ্যাঁ, কে এপসিলন মডেল যদি ইউজ করো তুমি টু ইকুয়েশন মডেল, তাহলে এই ভ্যালুটা দিতে হবে। মানে অ্যাকচুয়ালি তো টার্বুলেন্স থেকে তুমি মডেল চুজ করবে, হ্যাঁ, টু ইকুয়েশন মডেল, থ্রি ইকুয়েশন মডেল আমরা দেখে আসছি। সো ওই মডেল সিলেক্ট করলে সেভাবে ভ্যালুটা দিতে হবে। টার্বুলেন্ট এই যে এই ভ্যালুগুলো দেওয়ার অনেকগুলো মেথড আছে। দেয়ার আর 4 methods, K and epsilon, turbulent intensity, turbulent length scale, turbulent intensity, turbulent viscosity ratio, turbulent intensity, hydraulic diameter. মানে in any case, মানে দুটো ইকুয়েশন, তো দুটো ইকুয়েশনের জন্য তোমার দুটো ভ্যালু দিতে হবে, যেগুলো হবে দুটো ভ্যালু দিতে হবে। অনেক সময় ই করতে গিয়ে, সিমুলেশন করতে গিয়ে তোমার টার্বুলেন্ট ইন্টেন্সিটি, মানে যদি এই মেথডটা ইউজ করা হয়, এই যে তোমার টার্বুলেন্ট intensity and turbulent viscosity ratio, হ্যাঁ, turbulence intensity and turbulent viscosity ratio, তখন অনেক সময় এই করে যে আসলে আমরা এটা কিভাবে দিব। তাহলে ধরো টার্বুলেন্ট ইন্টেন্সিটি সাধারণত এই যে এক্সজস্ট হবে টারবাইনে 20%, লেন্থ স্কেল হলো 1 to 10%, যে তোমার ফুললি ডেভেলপ ফ্লো ইন ডার্ট ইন্টেন্সিটি 5%, লেন্থ স্কেল ইকুয়ালস টু হাইড্রোলিক ডায়ামিটার। হ্যাঁ, এভাবে আমরা এই জিনিসগুলো মনে রাখতে পারি যে কিভাবে আমরা টার্বুলেন্ট প্যারামিটার গুলো দেব। আচ্ছা, এটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি তোমার এটা কোনো একটা এক্সাম্পল দেখলে তখন এটা আরো ভালো বুঝতে পারবে টার্বুলেন্ট গুলো কিভাবে দেওয়া যাবে। সেল জোনস আমরা তো দিলাম তোমার, ধরো এই আমরা তো ধরো চারপাশের বাউন্ডারি কন্ডিশনস দিলাম, হ্যাঁ, চারপাশের বাউন্ডারি কন্ডিশনস দিলাম, ওয়াল মানে এই যে ওয়াল, সিমেট্রি, ভেলোসিটি, ইনলেট, প্রেসার, আউটলেট, বাউন্ডারি কন্ডিশনস দিলাম। তাহলে যে ভিতরের কন্ডিশনটা কি, হ্যাঁ, ভিতরের কন্ডিশনটাকে বলা হচ্ছে ইন্টেরিয়র, ডিফল্ট ইন্টেরিয়র। হ্যাঁ, ডিফল্ট ইন্টেরিয়র। তাহলে এটা সে বাই ডিফল্ট ধরে নেয় হলো গিয়ে, বাই ডিফল্ট এই ভিতরে ইন্টেরিয়রটাকে ধরে নেয় ফ্লুইড জোন। হ্যাঁ, ফ্লুইড জোন বাই ডিফল্ট ধরে নিচ্ছে ফ্লুইড জোন। তাহলে এই ফ্লুইডটা কি এয়ার নাকি ওয়াটার নাকি কেরোসিন নাকি পেট্রোল নাকি ডিজেল নাকি অন্য কোনো জিনিস, গ্লিসারিন, অন্য কিছু। হ্যাঁ, তাহলে বাই ডিফল্ট সে ধরে নেয় ফ্লুইড জোন এবং এয়ার। হ্যাঁ, বাই ডিফল্ট সফটওয়্যার গুলো ধরে নিচ্ছে যে এটার ভিতরে যে সেল, এটা হলো গিয়ে তোমার বাই ডিফল্ট হলো গিয়ে এয়ার আছে এবং ফ্লুইড আছে, এবং এই ফ্লুইডটা হলো এয়ার। বাট তুমি তো অন্য কোনো মানে সেল জোন ডিফাইন করতে চাও যে এই সেলটা হলো, এইটা হলো গিয়ে এয়ার, মানে এইটুকু হলো এয়ার, বা এই পুরাটা এইটুকু হলো ওয়াটার, উপরেরটা হলো এয়ার। তাহলে এভাবে আমরা সেল জোন ডিফাইন করতে পারি। হ্যাঁ, যে ভিতরে দুটো ফ্লুইড আছে, এয়ার এবং ওয়াটার। হ্যাঁ, ভিতরে দুটি ফ্লুইড আছে, এয়ার এবং ডিজেল। এরকম দুটো ফ্লুইড যদি থাকে তাহলে আমরা এভাবে সেল জোন ডিফাইন করতে পারি। হ্যাঁ, সেল জোন ডিফাইন করতে পারি। বাই ডিফল্ট সে মানে একটা সফটওয়্যার প্যাকেজ ধরে নেয় যে ভিতরের মানে সেল জোনটা হলো গিয়ে এয়ার, ফ্লুইড এবং এয়ার। হ্যাঁ, বাট উই ক্যান
redefine cell zone. তারপর হলো কি porous media condition. Porous media can be used to simulate packs beds, filter beds, flow distributions, tube banks. এগুলো তোমার অনেক সময় এই porous media ইউজ করা হয়, যে ওই যে ফ্যানের যে এটা ফ্যানের কনসেপ্টটাও কিন্তু porous condition ইউজ করা হয়. Porous condition is characterized by a pressure flow, pressure flow, pressure loss in flow, প্রেসার লস ইন ফ্লো. তাহলে ফ্যান বা অন্য কিছুতে যদি তোমার প্রেসার ড্রপ হয়, আমরা যদি জানি যে এই কারণে বা এই টিউব ব্যাংক, এই যে টিউব ব্যাংকের কারণে প্রেসার ড্রপ হয়, তাহলে আমরা ওই টিউব ব্যাংক যদি আমরা কনসেন্ট্রেট করতে না চাই, তাহলে টিউব ব্যাংকের জায়গায় আমরা একটা পোরাস জাম্প ধরে নিতে পারি, পোরাস জাম্প ধরে নিতে পারি. অথবা ফিল্টারে আসলে ফিল্টারের ক্ষেত্রে আমরা একটা পোরাস জাম্প ধরে নিতে পারি, পোরাস জাম্প বা বাউন্ডারি কন্ডিশন ফিল্টার, টিউব ব্যাংক এগুলোতে পোরাস কন্ডিশন ইউজ হতে পারে. আরেকটা হলো কি যে মুভিং জোন, যে আমরা এই যে মেশ যেটা করলাম, এই মেশটা হলো কি মুভিং, যেটা আমরা যে মুভিং গ্রিড, তাই না, মুভিং গ্রিড আমরা যেটা দেখেছিলাম সেটাই মুভিং গ্রিড, বা যেটাকে নরমালি বলা হয়, মানে যেটা বেশি পপুলার ওয়ার্ড, মানে ডাইনামিক মেশ. ডাইনামিক মেশ, দ্যাট ইজ আমি যে মেশটা করলাম, এই যে এটা এই যে অবজেক্টটা, মানে এই যে টারবাইন রোটরটা, এই রোটরের ভেতরে যে ফ্লুইডটা, এই যে ফ্লুইড জোন, মানে আমি যে এটাকে যে করতেছি, মানে কি করতেছি, এই গ্রিড করতেছি, এরকম একটা, এই ধর একটা রোটর, তাহলে এই রোটরের এই পয়েন্টে যে আমি কি করতেছি, গ্রিড করতেছি কেন, মানে এই যে ফ্লুইড জোন, এই যে ফ্লুইড জোন গ্রিড, এটা হলো রোটরের ব্লেড, রোটরের ব্লেড, এটা হলো রোটরের ব্লেড. আর এই যে আমরা গ্রিড করতেছি, এই যে গ্রিড গুলা, এই যে গ্রিড গুলা, তাহলে এই গ্রিড গুলোতে কি আছে, গ্রিড গুলোতে ফ্লুইড আছে, ফ্লুইড, এয়ার, ওয়াটার, গ্লিসারিন, পেট্রোল, ডিজেল, ওয়াটার আছে, বাকি অন্য কোনো গ্যাস আছে, কম্বাসশন প্রোডাক্ট আছে. তাহলে এটা দিয়ে এটা ঘুরবে টারবাইনের ক্ষেত্রে, আর পাম্পের ক্ষেত্রে এই পাম্প এইগুলোকে ব্লোয়ার এগুলোকে ঘুরাবে. তাহলে এই যে এই এটা একটা রোটার, এটা তো ঘুরতেছে, এটা তো ঘুরতেছে, তাহলে এই মেশ গুলো ঘুরতেছে, তাই না, তাহলে দিস ইজ কল্ড মুভিং জোন অথবা ডাইনামিক মেশ, এভাবে করা যেতে পারে. তাহলে এটাও হতে পারে যে আমরা বলে দিলাম যে এই মেশটা আসলে মুভিং মেশ. সেল জোন আমাদের সলিড হতে পারে, সলিড জোন হতে পারে, যে একটা সেল জোনের কিছু সেল সলিড, কিছু সেল সলিড. ইন্টারনাল ফেজ বাউন্ডারিজ, ইন্টারনাল ফেজ বাউন্ডারিজ, এই যে তোমার যে ফ্যান, রেডিয়েটর, পোরাস জাম্প, এগুলো আমরা বলতে পারি ইন্টেরিয়র. তোমার ওই যে যেটা একটা অ্যাকচুয়ালি এটা এটা এই কথাটা হলো যে এতে বলে আসছি, যে আমার যদি চ্যানেলের মাঝখানে ফ্যান থাকে, রেডিয়েটর থাকে, পোরাস জাম্প থাকে, এবং আমি ওটাতে ফোকাস না করতে চাই, তাহলে আই ক্যান simulate that condition by making them মানে ইন্টেরিয়র বাউন্ডারিজ, ইন্টেরিয়র বাউন্ডারি মানে ইন্টেরিয়র কন্ডিশন মানে হলো কি যে আমি ওখানে এটা বলে দিলাম ফ্যান, রেডিয়েটর বা পোরাস জাম্প, that will be interior boundaries. For each zone a material needs to be specified, তাই না, যে আমরা যে এয়ার, ওয়াটার, মানে যে জোনগুলো, প্রত্যেকটা জোনের জন্য আমাদের ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টি দিয়ে দিতে হবে. যদি আমরা কিছু না বলি, সে ধরে নেবে এয়ার, এবং এয়ারের প্রপার্টি গুলো নিয়ে এসে ক্যালকুলেট করবে. এই প্রপার্টি গুলো দরকার হয় প্রত্যেকটা জোনে, তোমার এই ফ্লুইডের এই প্রপার্টি গুলো দরকার হয়. তাহলে আমরা যদি মানে কোনো ম্যাটেরিয়াল না বলে দেই, তাহলে সে ধরে নেবে এ. এটা তো হয়ে গেল যে কখন একটা প্রবলেম আন্ডার স্পেসিফাইড আর কখন ওভার স্পেসিফাইড হবে.
আমরা এই মানে হাতে কলমে যে এটা করেছি, ডিসক্রিটাইজেশনটা করেছি, সেটা হলো গিয়ে FDM, হ্যাঁ, FDM, ফাইনাইট ডিফারেন্স মেথড অফ ডিসক্রিটাইজেশন। আমরা এক্সাম্পল 1টা করার সময় জেনেছিলাম যে দেয়ার আর সেভারাল মেথডস অফ ডিসক্রিটাইজেশন। হ্যাঁ, ডিসক্রিটাইজেশনটা কি? ডিসক্রিটাইজেশন হলো গিয়ে কনভার্সন অফ discretization হলো conversion of PDE, মানে conversion of continuous PDE, PDEs into discrete algebraic equation so that we can solve them using matrix. Then discretization is the conversion of continuous partial differential equations into discrete algebraic equations for each node, each node in the discrete geometry, মানে আমরা যেটা গ্রিড করতেছি তাহলে for each node in the discrete geometry, এবং তারপর আমরা সলভ করি for unknowns। তাহলে এই ডিসক্রিটাইজেশনটা আমরা এই পর্যন্ত শিখে আসছি হলো গিয়ে FDM দিয়ে। FDM কি করে? FDM হলো গিয়ে জাস্ট তোমার ইকুয়েশনে, তোমার গভর্নিং ইকুয়েশনে যা থাকে, মানে PDS এ যা থাকে, যেমন PDS যত ফাই আছে, the phi is replaced by phi I নোড। আর তোমার এই যে এগুলোকে আমরা কি করি, তোমার এই x অথবা t, এগুলোকে কি করতেছি, মানে দুটো অ্যাডজাসেন্ট নোডের ডিভাইডেড ডিফারেন্সে আমরা কনভার্ট করতেছি। এটা ফরওয়ার্ড ডিভাইডেড ডিফারেন্স হতে পারে, ব্যাকওয়ার্ড ডিভাইডেড ডিফারেন্স হতে পারে, সেন্ট্রাল ডিভাইডেড ডিফারেন্স হতে পারে, তাই না? তারপরে এটা স্পেশাল ডেরিভেটিভ অথবা টেম্পোরাল ডেরিভেটিভ, এগুলোকে আমরা করতেছি কি জাস্ট ডিভাইডেড ডিফারেন্সে কনভার্ট করতেছি ইউজিং টেইলর সিরিজ অর যেটা আমরা মানে নিউমেরিক্যালি করি ডিভাইডেড ডিফারেন্স। FVM মেথড অ্যাকচুয়ালি এই কাজটা করে, ফাইনাইট ভলিউম মেথড। ফাইনাইট ভলিউম মেথডে অন্য কিছু করা হয়। ফাইনাইট ভলিউম মেথড ইজ ডিফারেন্ট দেন ফাইনাইট ডিফারেন্স মেথড। এখানে কি করা হচ্ছে, এখানে আমরা এই এখনই মানে 2 মিনিটে শেষ করে দিব। হ্যাঁ, 2 মিনিট। এখানে যেটা করা হচ্ছে যে আমরা যদি ওই এর এক্সাম্পলটাতেই যাই, তোমার যে ফিনের এক্সাম্পলটাতে, হ্যাঁ, ফিনের এক্সাম্পলটাতে যদি যাই, তাহলে ফিনে কি ছিল, আমরা এখানে এই 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 4টা নোট বের করলাম, তাই না? 1 2 3 4, 4টা নোট। এই 4টা নোটে আমরা কি করলাম যে আমাদের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ছিল, ধরো ফর এক্সাম্পল টি স্কয়ার টি বাই স্কয়ার প্লাস ওই পুরো জিনিসটাকে আমরা ধরো সি, ওই যে এক্সাম্পল 1 এ এইচপি বাই কে এ যেটা ছিল এটাকে আমরা পুরো এটাকে ধরলাম সি, এটা একটা কনস্ট্যান্টই ছিল সি, মানে এটা সোর্সটা, হ্যাঁ, সোর্সটা। তাহলে আমরা এখানে কি করলাম, আমরা সিম্পলি যেটা করলাম যে এটাকে আমরা রিপ্লেস করলাম ডিভাইডেড ডিফারেন্স দিয়ে, আমরা আমাদের ডিসক্রিটাইজেশন হয়ে গেছে। কিন্তু ফাইনাইট ভলিউম মেথডে যেটা করে যে ফর ইচ নোড a volume is constructed, for each node a volume is constructed। যেমন ধর আমরা 4টা নোড করলাম, এই পর্যন্ত ঠিক আছে, এই পর্যন্ত মিল আছে এর সাথে তোমার ফাইনাইট ডিফারেন্স FDM এর সাথে। তো সে করবে কি, এই প্রত্যেকটা নোডের জন্য একটা ভলিউম তৈরি করবে। এই যে এটা হলো তার ভলিউম, 2 নম্বরের এটা হলো তার ভলিউম, 3 নম্বরের এটা হলো তার ভলিউম, 4 নম্বরের এটা হলো তার ভলিউম। তাহলে প্রত্যেকটা ইয়ের জন্য, নোড পয়েন্টের জন্য, এই যে নোডাল পয়েন্টের জন্য সে একটা সেল তৈরি করবে, হ্যাঁ, মানে এই মানে ভলিউম তৈরি করবে। এটা হলো ফাইনাইট ভলিউম মেথড। মানে এই নোডটা হলো গিয়ে এই ভলিউমে প্রিপেয়ার করবে। এবং যে 1D তে এটা হয় কি, 1D তে এটা হয় কি, তোমার এটা তোমার এই ওয়াই ডিরেকশন এবং জেড, এটা ধরো একটা ডিরেকশন যদি ধরি এক্স, তাহলে ওয়াই এবং জেড ডিরেকশনে এটা হলো গিয়ে 1 ডাইমেনশনালে
এটা তোমার আচ্ছা আমরা এই বাকিটা কালকে বলবো। হ্যাঁ কালকে বলবো। এটা শুধু ধরে রাখা যে এই একটা ফাইনাইট ভলিউম ক্রিয়েট করে ওয়ান ডিমেনশনে। এটা টু ডাইমেনশনাল হলে, 2D হলে, এটা বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ 2D হলে ধরো এই যে প্লেটটা যদি আমরা ধরি, এদিকে এক্স, হ্যাঁ 2D মানে এক্সাম্পল 2 ডাইমেনশনাল হলে সে করে কি, এই যে আমাদের যে চারটা নোড, এই চারটা নোড, এই চারটা নোডের চারপাশে সে ওই একইভাবে এই যে এই একটা সেল গঠন করে, হ্যাঁ মানে ভলিউম, হ্যাঁ ভলিউম গঠন করে। 2D তে এই ভলিউমটা হয়। আর 3D তেও সে প্রত্যেকটা নোডের একটা নোড ধরো, মানে এই যে নোডের চারপাশে একটা সেল, মানে ভলিউম, ফাইনাল ভলিউম। মানে 3D তে গিয়ে এটা কমপ্লিট ভলিউম হয়ে যায়। আর 2D তে এটা আসলে মানে ভলিউম, জেড ডিরেকশনে ধরো হলো 1, হ্যাঁ জেড ডিরেকশনে এটার থিকনেস হলো 1, কাজে এটাও ভলিউম। আর ওয়ান ডাইমেনশনালেও এটাও ভলিউম, হ্যাঁ কন্ট্রোল ভলিউম। কন্ট্রোল ভলিউম যেটার মানে একটা ডিরেকশনে আছে তোমার ডেল্টা এক্স, একটা ডিরেকশনের লেন্থ হলো ডেল্টা এক্স, আর বাকি দুটা ডিরেকশন আমরা ধরে নিচ্ছি 1 into 1, হ্যাঁ ওয়াই ডিরেকশন জেড ডিরেকশন 1 into 1। দ্যাট ইজ the concept of control volume discretization is that for each node, there will be a finite control. For each node there will be a finite control volume. বাকিটা আমরা মানে কালকে দেখবো। কালকে এইটুকু দেখে আমরা কালকে ইনশাল্লাহ এটা ফ্লুয়েন্টার